تو دوستو صوفی ملت، وہ صوفی ملت جی ماشاءاللہ حضرت ڈاکٹر صاحب میرے نانا جان حضور صوفی ملت سید جہانگیر اشرف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کی قبروں پر نور و رحمت کی بارش نازل فرمائے، ہم سب کو ان کے فیضیاب سے مالا مال فرمائے۔ جب میرے تاریخ کی بات بتا رہا ہوں حضرت، علم میں اضافہ ہو جائے حضور رئیس ملت کے تعلق سے، جب حضور رئیس ملت لاپتہ تھے، کسی کو نہیں معلوم کہاں ہے، کسی کو نہیں معلوم کہاں ہے، کوئی نہیں جانتا، صرف بھیجنے والا جانتا ہے، بلانے والا کیا بات، سبحان اللہ، بے شک۔ اگر اپنی طبیعت سے گئے ہوتے نا تو احمد آباد، بڑودہ، بمبئی میں مسکن بنا لیتے جی، مرضی سے نہیں گئے تھے، مرضی تھی غوث اعظم کی، بلاوا تھا شاہ میرا کا۔ تو دوستو جب رئیس ملت آئے، کوئی پتہ نہیں، 2 سال کوئی پتہ نہیں، خاندان میں طرح طرح کی باتیں کہ کوئی کہہ رہا ہے نوز باللہ انتقال ہو گیا، اللہ حضرت کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے، بتاؤ یہ مرد کلنگر نے جنگل کو منگل بنایا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ دوستو کوئی عطا پتہ نہیں تھا، جتنی کتابت آپ دیکھ رہے ہیں نا اردو میں لکھا ہوا ہے، کاتب عبدالقیوم صاحب جو میرے نانا جان صوفی ملت کے خاتم خاص تھے اس دور میں، احمد آباد کے رہنے والے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو حضرت صوفی ملت بورسط کی سرزمین پر تھے، ایک خادم نے پیر دباتے دباتے کہا کہ حضرت کھمبات کی جنگل میں دبلا پتلا ایک آدمی ہے، چہرہ چمکدار ہے، اتنا منور ہے، اور جو وہ کہتا وہی ہوتا ہے، جنت کے پھول ہے، چہرہ بتا رہا ہے، آلے رسول ہے بھائی، زندہ باد حضرت، بہت دوستو، بہت اچھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ حضور صوفی ملت کا دل مضطرب ہوا، قلب میں ایک امن سی جاگی، کہا چلو عبدالقیوم، چلو کھمبات چلتے ہیں، کھمبات چلتے ہیں۔ حضرت تاریخ کی بات کروں، حضور رئیس ملت کے قدم آنے سے پہلے کھمبات میں خانواد اشرفیہ کا کوئی فرد نہ آیا تھا، یہ دھرتی چاہتی تھی اے اللہ تو ایسے مرد کو بھیج دے کہ ہماری تاریخ مٹ چکی ہے، جس کے ذریعے نئی تاریخ رقم ہو۔ کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد۔ رب نے انتظام کیا، خاندان بہت سے تھے، رب نے انتظام کیا ایسے خاندان کے شہزادے کو بھیجو جو سلطنت کو چھوڑ کے آیا ہو، تاکہ جب اس کے سامنے مال رکھا جائے تو وہ مال اسے مٹی کا ڈھیرا نظر آئے۔ کیا بات ہے حضرت، مخدوم کے شہزادے کو، میرے صوفی ملت، میرے پیر و مرشد ہیں پیارو، حق کی بات ہے، میرے پیر و مرشد حضور رئیس ملت کو تلاشتے ہوئے صرف 2 لوگ ہیں، کاتب عبدالقیوم احمد آباد، آپ پوچھ سکتے ہیں، حضرت رئیس ملت کے ساتھ، حضور صوفی ملت کے ساتھ آئے۔ میرے نانا نے اس آدمی سے پوچھا بورسط میں، یہ بتاؤ چہرہ کیسا ہے؟ کہا حضرت داڑھی ہے اس کو، چہرہ چمکتا ہے، حالت آپ دیکھو گے ایسا لگے گا کہ برسوں سے نہایا نہیں ہے، لیکن جو قریب جاتا ہے تو جسم سے خوشبو نکلتی ہے، جسم سے خوشبو نکلتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور رئیس ملت، زندہ باد، زندہ باد۔ دوستو صوفی ملت نے سفر کیا، کھمبات کی جب دھرتی پر پہنچے، کانٹے کو جھلاتے ہلاتے، ہاں کانٹے کو چھاٹتے چھاٹتے جب اس تخت کے قریب پہنچے، جھال کے قریب پہنچے، کیا دیکھتے ہیں؟ یہ میرا وہ داماد ہے جو 2 سال پہلے نکلا تھا خدا کی محبت میں، غوث کے کہنے سے۔ کیا دیکھا؟ لنگی ہے، دبلے پتلے سے ہے، جسم میں ایک کپڑا ہے، اور جو بوسیدہ جھاڑ ہے اس کو ترتیب دے رہے ہیں۔ کیا بات ہے حضرت، اللہ۔ کاتب عبدالقیوم صاحب نے کہا واللہ بولتا ہوں حضرت، صوفی ملت نے جب منظر کو دیکھا، اپنے داماد کو اس حالت میں دیکھا، گلے سے لگایا، رونے لگے، اتنا روئے، کہا میں سوچنے پر مجبور ہو گیا، کیسا رو رہے تھے صوفی ملت، رئیس ملت کو گلے لگا کر کے۔ مجھے وہ منظر یاد آیا جب یوسف کے باپ جب یوسف سے پچھڑے تھے، جب ملے تھے جو یوسف کے باپ روئے تھے، صوفی ملت نے روتے روتے صوفی ملت نے کہا بیٹا چلو چلو کچھوچا چلو۔ حضور رئیس ملت نے کہا ابو جان آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، میں ایک بندش میں ہوں، میں جب بھی کھمبات چھوڑوں گا تو سب سے پہلے بغداد معلیٰ کی زیارت کروں گا، بغداد جاؤں گا۔ اگر صوفی ملت اس وقت کوئی مجھے حج کی ٹکٹ بھی دے دے میں نہیں جا سکتا، کیونکہ غوث اعظم سے وعدہ ہے کھمبات جب بھی چھوڑنا ہے تو میری بارگاہ میں
बयाना हो। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान दोस्तों, अल्लाह। ये मर्द मुजाहिद, ये मत सोचना मेरे बाप होने की वजह से तारीफ करता हूँ, कसम खुदा की हक बयानी करता हूँ। खामा खा की तारीफ करने से कुछ मिलने वाला नहीं, हकीकत बयान करने से हमें भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। तो दोस्तों, तुम जिस पीर की क़यादत में हो, वो पीर मदरसों से निकला हुआ नहीं, गौस की बारगाह से पिलाया हुआ आया है। अरे पूछो मुफ्ती इस्माइल साहब से, साउथ अफ्रीका की धरती पर मुफ्ती सवाल करते थे, रईस मिल्लत जब जवाब देते थे, वहां के उलमा ने कहा, हुजूर हमने किताबों में ऐसा जवाब ना पाया जो आपकी लबों से हम सुने। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। से मिल्लत है जिन पर वाह 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 वाह, सुभान। गौसे आज़म की अता है, शहर मीरा का करम है। दोस्तों, शहरों में 100 आदमी को जमा करना भारी होता है, रईस मिल्लत तो जंगल में हजारों को जमा कर बैठे। और डॉक्टर साहब तवज्जो का तालिब हूँ, यहाँ सांप बिच्छू घुमा करते थे। पूछिए मौलाना अब्दुल लतीफ साहब किबला बंगाल के, उनके दिल में ख्याल आया कि मैं तो सुनता हूँ यहाँ सांप निकलते हैं, क्या सच्चाई है? हुजूर रईस मिल्लत फजर की नमाज के बाद ऐसे रोशन ज़मीर है। पूछो मौलाना लतीफ साहब से, कहा मौलाना सांप देखना चाहते हो, ठीक है आओ दिखा देता हूँ, लेकिन दोबारा तमन्ना भी मत करना, ख्वाहिश भी मत करना। प्यारो, यहाँ मदरसा चलता है, जब मदरसे के बच्चों को बिच्छू काटता है, हॉस्पिटल नहीं से मिल्लत नहीं भेजते, अपना लुआब लगाते हैं, अल्लाह शिफा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहरे कलमाते गौसे आज़म। खामा खा की बात नहीं, अब्दुल सत्तार हमदानी साहब जो हमारी जमात के मुमताज मुनाजिर है, आलिम है, इनकी बात सच्ची होती है। पूछो हमदानी साहब की बिला से, एक पोरबंदर में बीमार औरत थी, बहुत मजबूर थी, कई दिनों से बिस्तर पर पड़ी थी। मेरे प्यारो, हमदानी साहब ने हजरत से राब्ता किया, हजरत शायद इंग्लैंड के दौरे पर थे। हजरत ने मुझसे कहा, जामी मियां तुम दुआ कर दो। मैंने कहा हजरत मैं कैसे दुआ कर सकता हूँ, कई सालों की पड़ी हुई औरत है। रईस मिल्लत ने कहा, ये मत सोचो, मैंने कहा है, कसम खुदा की। हमदानी साहब को मैंने फोन किया, हमदानी साहब घबराओ मत, अब वो औरत सही और सालिम हो जाएगी। आज हमदानी साहब ने कहा मुझे घर कमरे में कि हजरत आपकी दुआ से आज वो औरत चलने फिरने वाली है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये है रईस मिल्लत, सुभान अल्लाह। ये है रईस मिल्लत, जिस पर सूफी मिल्लत नाज करते हो, जिस पर सरकारे कला नाज करते हो, जिस पर शेखुल इस्लाम नाज करते हो। सरकारे कला की खिलाफत किसी मुल्ला मौलवियों ने नहीं दिलाया, शेखुल इस्लाम ने रईस मिल्लत के हाथ को पकड़ा, कहा रईस मिल्लत जो लोग तुम्हारी मुखालफत करते हैं उनकी मुखालफत पर मत जाओ, चलो मैं तुम्हें एक ऐसे पीर का खलीफा बनाता हूँ जिसका पूरा खानदान मुरीद है। सरकारे कला की बारगाह में शेखुल इस्लाम हाथ पकड़ के लेकर के गए, वो रईस मिल्लत है, वो रईस मिल्लत है। शेख आजम आने वाले थे, शेख आजम बीमार थे, नहीं आ पाए। मुझसे क्या बोले डॉक्टर साहब, कहा बेटा इतना मैं मुतमईन हूँ कि तुम्हारे वालिद से जो खिदमत हो रही है वो अनमोल खिदमत है, अजीम खिदमत है। बेटा मैं दुनिया में रहूँ या ना रहूँ, मेरी रूहानी ताकत तुम्हारे वालिद के साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको खानदान वालों ने सराया हो, मीरा सरकार ने बुलाया हो, अम्मा जान ने बुलाया हो। आखिरी बात अर्ज करूँ डॉक्टर साहब किबला, जब हजरत रईस मिल्लत यहाँ आए, तन्हा आए थे, पूरा जंगल था। इस जंगल में जब रईस मिल्लत ने यो जो हरा गुंबद आप देख रहे हैं, ये सरकार शाह मीरा की वालिदा का गुंबद है जो गौसे आजम की बहू है। रईस मिल्लत ने जब मज़ार अम्मा साहिबा पर हाथ को रखा, हाथ को उठाना था, आपके पूरे हाथ का निशान कबर पर बन गया। अंदर से आवाज आई, ए बेटा रईस अब तुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, ये तेरी मंजिल आ गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्या बात है। हमदानी साहब वाह वाह वाह, आज तक मैंने ये बात नहीं कही है, बहुत खुदा बोल रहा हूँ। एक वक्त यहाँ महफिल चल रही थी, महफिल सिमा का प्रोग्राम चल रहा था, जहाँ औरतें बैठी हुई है, वहाँ एक मस्तान बाबा की मजार शरीफ है, सैकड़ों मुसलमान खंबात के गवाह है। कव्वाली चल रही थी, जब लोगों ने देखा मजार शरीफ से कोई आशा लेकर के निकला है, औरतों में भगदड़ मच गई। रईस मिल्लत ने फरमाया घबराओ मत, अपनी अपनी जगह पर बैठे रहो, सब बैठे
बैठे रहो। महफिल इज्तिमा चलती रही। आखिर में दुआ के बाद रईस मिल्लत उस कब्र के पास गए। कहा हुजूर जब निकला करो तो इत्तला तो कर दिया करो, नहीं तो लोग घबरा जाया करेंगे। वो रईस मिल्लत है दोस्तों, वो रईस मिल्लत है कि सरकार शाह मीरा की एक बार कव्वाली का प्रोग्राम चल रहा था। अम्मा जान का पूरा आस्ताना रक्स कर रहा था। आप मुल्ली उस्ताद कव्वाल से पूछ सकते हैं बाखुदा क्या क्या बोलूं, क्या है रईस मिल्लत। आए गुलामाने मखदूम अशरफ, तुम किस्मत वाले हो, ऐसे घराने से जुड़े हो, क्योंकि मखदूम पाक का फरमान है, ए अब्दुल रज़ाक नूरुलैन, मेरी नस्ल में कुछ औलादें ऐसी भी होंगी जिनके अंदर मेरी सिफत उतर आएगी। अगर उस सिफत को जीती जागती चलती फिरती शक्ल में देखना है तो रईस मिल्लत के अंदर। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहरे करामाते गौसे आज़म सरकार रईस मिल्लत, सुभान अल्लाह। बहरहाल सूफी मिल्लत, अल्लाह उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमाए। आमीन। आज उनकी दुआओं का नतीजा है मेरे पीर मुर्शिद है जो नाचीज आपके सामने हाजिर है। सूफी मिल्लत जितने भी बीमार होते थे, जितने भी परेशान होते थे, लेकिन जब खंबात का उर्स आता था, हिम्मत नगर में अगर रहते थे, कहते रहे सुनो सुनो बाबू, मेरे रईस बाबू का वहाँ का उर्स आया है, मैं भले बीमार हूँ, व्हील चेयर से मुझे ले चलो, लेकिन मैं उर्स में जरूर जाऊंगा। क्योंकि सूफी मिल्लत को मालूम है रईस मिल्लत ने पैसे से दौलत से इस आस्ताने को नहीं सींचा है। रईस मिल्लत ने वक्त बहाया है, खून दिया है, अपना पसीना बहाया है। आज हजरत ये कम से कम 2000 वॉलंटियर है, शब और रोज खिदमत कर रहे हैं। हम इन्हें 1 रुपया नहीं दे सकते हैं। इनकी जो खिदमत है, अगर बाथरूम में पानी कम हो जाए ये वॉलंटियर पानी देते हैं, अपनी रात को अपने ऊपर हराम कर लेते हैं। मेरे प्यारों, मैं पूछना चाहता हूँ, हम एक बच्चे को नहीं संभाल सकते, रईस मिल्लत 2000 वॉलंटियर को कैसे निभा रहे हैं। मैं पूछता हूँ ए वॉलंटियरों, तुम तो खिदमत में रहते हो, कब खाते हो, कब सोते हो, कब पीते हो, क्या तुम्हें इसकी फिक्र नहीं? वॉलंटियर मुस्कुरा के कहते हैं हजरत मेरा पीर रोशन जमीर है। जब जब हम भूखे होते हैं तो हजरत ऐलान करते हैं फला वॉलंटियर को मेरे कमरे में भेज दो, खाना खिला देंगे। क्या वो रईस मिल्लत है जिस जगह पर हजरत आखिरी बात अर्ज करूं, यहाँ पर शराब की दुकानें लगती, शराब पकाई जाती थी, जुए खेले जाते थे, सारे दुनिया के माफिया यहाँ आराम की नींद सोया करते थे। जब रईस मिल्लत इस वादी में आए, शराबियों ने कहा ए फकीर तू कहाँ आया है, चल उठ के चला जा। रईस मिल्लत ने कहा 1 दिन सब्र किया, 2 दिन किया, खंबात वाले गवाह है, 3 दिन सब्र किया। फिर आपने मुस्कुरा के जवाब दिया सुनो सुनो, मेरे सर पर टोपी, हाथ में तस्बीह देख के ये मत समझना कि मैं एक सूफी संत एकदम लाचार और मजबूर हूँ। आ जाओ, कितने आने वाले हो? जब हुसैन के लाल ने आस्तीन चढ़ाई, लोग ऐसे भागे और मीरा ने अपना वजूद जाहिर फरमा दिया। आज हजरत जहाँ से शराब पकाई जाती हो, सप्लाई होती हो, आज वहाँ से इनमें दीन बांटा जा रहा है। कभी हदीस की तारीफ हो रही है, कभी कुरान की तालीम हो रही है। 5 वक्त इस मजमे में लोग गवाह है। ऐसा वाहिद आस्ताना है जहां चंदों का ऐलान नहीं होता, जहां ये नहीं कहा गया कि मस्जिद बन रही है, मदरसा बन रहा है, 150 बच्चे ज़ेरे तालीम है। ये कहा जाता है नमाज का वक्त होने वाला है, नमाज के लिए आ जाओ। जहां का ऐलान ये हो नमाज की पाबंदी करो और तो तुम नमाज पढ़ो। रईस मिल्लत ने, लोगों ने कमेंट किया वहां तो औरतें बहुत जाती हैं, बहुत सी औरतें आती हैं। रईस मिल्लत ने कहा कमेंट करने वालों आओ तो दयारे मीरा में सारे जुबानों पे ताले लग जाएंगे। रईस मिल्लत ये सारी औरतों को 30 आलिमा जो सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता है उनको बुला करके 2 रोज का तरबियती कैंप लगवाते हैं ताकि औरतों की दीनी हिफाजत हो। आज हमें तलाक के मामले में उलझाया जाता है, वजह सिर्फ इतनी है हमारी औरतों को दीन की तालीम नहीं मिल पाई है, हमारे मर्द को दीन की तालीम नहीं मिल पाई है। हमारा रोज रईस मिल्लत की ये काविश होती है, ये मर्द कलंदर आया खंबात में, बिहार में भी मदरसा हजरत का चल रहा है, यूपी में भी चल रहा है, गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में चल रहा है, लेकिन रईस मिल्लत मुस्कुराते रहते हैं। कभी किसी से ये नहीं कहते मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आज बाखुदा मेरे जहन में इतनी सारी बातें कहाँ से आ गई, मुझे भी लगता है इस हकीकत पर जो पर्दा था शाह मीरा ने कहा जामी मियां हटा दो, रईस मिल्लत को जाहिर कर दो, दुनिया जान जाए ये ऐसे खानदान
والے ہیں. جب ہم شبیہ ہے غوث اعظم نے اپنے آپ کو حقارت سے دیکھا, عرض کیا اشرفی ناز کر تو اپنے اشرف پر, کون پاتا ہے خاندان ایسا. اللہ بابا زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. کبھی کبھی تو کوئی نماز کیا بات ہے. تین ہاتھوں کے ساتھ. حضرت ایسی بے شمار کرامتیں ہیں. بنگلور کی ایک عورت مر کے آئی تھی, حضرت کھانا کھا رہے تھے, اس کے باپ سے پوچھا کیوں تمہاری آنکھ میں آنسو ہے؟ کہا اس کے دل میں تھا اگر حضرت کو بتا دوں گا تو حضرت کھانا چھوڑ دیں گے. کہا حضرت ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن درد تھا دل میں, ہچکیاں آ گئی. رئیس ملت نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور جس بیٹی کا میں نے آپ کے پاس علاج کرایا تھا سرکار وہ وصال فرما گئی ہے, اس کا ہم لوگ بنگلور سے لاش لے کر کے آئے ہیں, اس کی خواہش ہے کہ احاطہ میرا میں دفن کیا جائے. رئیس ملت نے لقمے کو چھوڑا, باخدا بول رہا ہوں حضرت, ہزاروں علماء گواہ ہے, لقمے کو چھوڑا اور کہا سنو سنو جاؤ تم لوگ مت, آنسو کو پوچھو, تمہاری بیٹی مر نہیں سکتی ہے. غوث کے در میں مرا ہوا آدمی زندہ ہو کے جا رہا ہے. حضرت مصلی پر بیٹھے اور اس کا جنازہ شاہ مینا کے آستانے کے پاس رکھا. چند لمحوں کے بعد دنیا گواہ ہے, لوگوں نے دیکھا وہ مفتی عورت زندہ ہو کر کے اپنے باپ کے سینے پر لگی. وہ رئیس ملت ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے, علم میں برکت عطا فرمائے, ان کے فیوز برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے, ان کا سایہ دراز فرمائے. لوگ ہم سے کہتے ہیں جامی میاں یہ سب آپ کی محنت ہے, آپ جب سے آئے ہو ڈائلاگ ہوا. میں نے کہا نہیں نہیں بھائی یہی تمہاری عقل کا قصور ہے. جامی میاں کیا ڈائلاگ کر سکتے ہیں, جامی میاں ایک اینٹ نہیں رکھ سکتے ہیں. یہ سب رئیس ملت سوچتے ہیں, خیال پیدا کرتے ہیں. شاہ میرا کہتے ہیں بیٹا رئیس تو گھبرا مت, سرولوں کی مسجد بنا دکھا, گھبرا مت تو رئیس, تو تو رئیس ہے, تم کے گھر کا رئیس ہے. رئیس کسی سے مانگتا نہیں ہے. الحمدللہ آج مسجد تعمیر ہوئی, گیٹ بنا. اللہ تعالیٰ اس گلشن کو میں آپ سب سے دعا کا التماس کرتا ہوں, آپ سب دعا کرو اللہ رئیس ملت کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے, خوب ترقی عطا فرمائے, حضرت کا سایہ دراز فرمائے. رئیس ملت نے پیارو میں جب سے بڑا ہوا اپنی زندگی میں دیکھا ہوں, اس برد مجاہد نے 1 روپیہ اپنے جسم پر کبھی خرچ نہ کیا. لوگ کہتے ہیں افریقہ ماریشس والے حضرت آپ بزنس کلاس سے آئیے, حضرت رئیس ملت کہتے ہیں نہیں جامی میں منع کر دو, مجھ پر اتنا فضول خرچ کریں گے حساب میں کہاں سے دوں گا. یہ رئیس ملت ہے پیارو. آج تک جس نے 5 اسٹار ہوٹل میں زندگی نہ گزاری ہو, میں سن کے حیرت میں پڑ گیا. یہ ہے رئیس ملت. لوگ بڑی بڑی گاڑیاں لاتے ہیں, کوئی رکشہ لاتا رئیس ملت اس پر بیٹھ جاتے, کہتے ہیں یہی تو میری مرسیڈیز ہے, یہی میری بی ایم. یہ ہے رئیس ملت. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر دراز فرمائے اور ہمیں اور خدمت کی توفیق عطا فرمائے, اور قیامت تک شاہ میرا کا جو دستور رئیس ملت نے قائم کیا ہے یہ چلتا رہے, چلتا رہے. رئیس ملت جب میں پریشان ہوتا ہوں تو مجھ سے کہتے ہیں بیٹا لوگ مخالفت کریں گھبراؤ مت, جو پھلدار درخت ہوتا ہے پتھر اسی کو مارا جاتا ہے. تو جب جب تمہارے خلاف آواز تم سنو نا تو سوچ لو لگتا ہے تازے تازے پھل اللہ نے لگا دیے ہیں, لوگ پتھر ماریں گے. پیارو اللہ ان کا سایہ مجھ پر دراز فرمائے. اور حقیقت میں آج مجھے اس منظر کو دیکھ کے لوگ کہتے تھے 12 بجے تو کھمبات کی پبلک سوتی ہے, لیکن کھمبات والوں نے بتا دیا جو ایسے لوگ ہیں وہی سوتے ہیں, عاشق کبھی سوتے نہیں ہیں. علماء قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں, مارا تیرا. یہ کس کے مارے ہوئے ہیں؟ غوث اعظم کے مارے ہوئے ہیں.